Hello, welcome to the cloud computing class of Unit 1, Session 2. Okay, so what are the topics that we are going to cover in this class are we'll see the definition of cloud computing, what are the benefits and advantages of cloud computing, along with this, what are the challenges that the cloud computing has to face. Nevertheless, these are the topics that we'll be covering in this session. Let's move on. So these are the learning outcomes. We'll try to learn and understand what is cloud computing. We'll learn the benefits of cloud computing, and we'll try to understand the challenges of cloud computing. What we have learned in the previous session, let's see that we have seen in the session 1 evolution of cloud computing, and we have seen why to use cloud. There we have seen what are the benefits that are associated with the use of cloud. Then we have seen 7 cloud essentials that every cloud computing application should have, the provider should provide, and we have seen what is MCQ and what are the different types of questions that one can accept in the MCQ. Now we'll come to the definition of cloud computing. So this is the definition that is provided by US National Institute of Standards and Technology, NIST. So it has defined cloud computing as cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access. Ubiquitous ಅಂದ್ರೆ enabling ubiquity, present everywhere ಅಂತ. ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಕೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ಡ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ದು ಒಂದು ಪೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಕಾನ್ಫಿಗರಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಯುಬಿಕ್ವಿಟಸ್, ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಎ ಶೇರ್ಡ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ವಿತ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಇದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಿಡೋದು ಆಯಿತಾ. ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅದು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources that can be rapidly provisioned and released with minimum management effort or service provider interaction. What are the other definitions of cloud computing? Cloud computing is defined as a blend of computing concepts that includes a huge number of computers associated with a real-time communication network. This is another definition. Another definition is cloud computing is a computing that depends on shared system resources instead of local servers or individual devices to implement applications. ಅದೇ ಥರ cloud computing is a delivery of computing services over the internet rather than having local servers or personal devices handle the application. So ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನೇನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ವರ್ಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಆಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಡೇಟಾಬೇಸಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸೇ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು
ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಯಾವುದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಈ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ವರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶೇರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕಾ, ಸರ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬೇಕಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾ, ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we'll have so many things that are available to the cloud users. So based upon that, we have these other definitions of cloud computing. So what does cloud computing mean then? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಓವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಕ್ಲೌಡ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ Gmail and all. So those are things are there. So there we have got Google Drive is there, storage. So like this we have so many other things that are associated with this. Of course there are all we have free versions also that we are using. ಸೊ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ MS ಆಫೀಸ್ ಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ 2019 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ 365 ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಗೂಗಲ್ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೂಗಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸು. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ 15 GB ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರೇಜು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಹೌ? ಓವರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಎ ಪೂಲ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಹೈ ವರ್ಚುವಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವರ್ಚುವಲೈಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಥರ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ. ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ದೆಮ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎನಾರ್ಮಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕ್ವಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ ಹೈಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೇ? So cloud computing is not free from challenges. So that we need to know. So ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದಿದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಅಡಚಣೆ ಅಂತಾರ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವಸಿ, ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Service consignment and billing, interoperability and portability, performance and bandwidth cost, reliability and availability. So we'll go one by one. What is security and privacy? So this is the biggest challenge to the cloud computing. So this can be overcome by employing encryption, security hardware and security applications. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. That's the one big thing that we can
do here is the cloud computing. ಸೊ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈವಸಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು, ಒಂಥರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೊರಿಯರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು, ನಿಮಗೆ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, SLA ಇಸ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಯೂಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ SLAs ಆರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನೋ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈಕಲ್ಲು, ಬೈಕು, ಕಾರು ಗಂಟೆಗಿಷ್ಟು ಅಥವಾ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗಿಷ್ಟು, ಸೊ ಆ ಥರ. ಹಿಂದೆ ಸೈಕಲೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ಮು, 10 ನಿಮಿಷನಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗು, ನೀನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗು, ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆಗಿಷ್ಟು, 2 ಅವರ್ಸ್ಗಿಷ್ಟು. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಗೇನ ರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಆ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಎಲ್ಲ SLAs ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಆಪರಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಆಪರಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ should be able to incorporate services from the other platforms. It is made possible via web services. Developing such web services is complex. Interoperability ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗೂಗಲ್ದು ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಯ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಚ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಈಸಿಬಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಆಪರಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಜಾವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನೋ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಏನು ಪೋರ್ಟೇಬಲು? ಒಂದು ನೀವು ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಯೂನಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಲ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ಮಾಡೋದು, ಅದು ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆಂಡರ್ ಲಾಕಿನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ನಂಬರ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೋನ್, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಸು ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟೆಡ್, ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗದು ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. We'll move on to the next challenge, that is performance and bandwidth cost. So data intensive applications on cloud requires high network bandwidth. So this results in
high cost due to high bandwidth requirement. So low bandwidth does not meet the desired computing performance of ಕ್ಲೌಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಮೋರ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now we'll move on to the fifth challenge, that is reliability and availability. So cloud providers lack continuous service. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು ರಿಲೇಬಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದೆಯಾ, ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್ ಇದೆಯಾ. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿ ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೋದರೆ ಅದು ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ 24x7 ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಲಯಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಆರ್ ನಾವು ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ 24x7. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಬಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಏನು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಡಚಣೆ ಅಲ್ಲ to use of cloud computing. So instead efforts are being made to overcome these obstacles in this technology. ಸೊ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಚಾಲೆಂಜಸನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈಸ್ಡ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೀಂಗ್ tried to overcome in this technology. So what we learned in this session? We have seen the definition of cloud computing. We have seen different definitions, and there we have tried to understand through that definition what is cloud computing. Then we have seen what are the benefits and advantages of cloud computing. Then we have seen the different challenges. Definitely they are not the roadblocks of cloud computing that need to be overcome in this particular technology. Okay, so for any questions you can get and approach me. I will provide you the answers if I got any doubt. Okay, thank you.